حسین اصل میں مرد یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جہاں بھر کے یزیدوں کو پیام موت لائے گا، جہاں بھر کے یزیدوں کو پیام موت لائے گا، حسین ابن علی کا خون ناحق رنگ لائے گا۔ ظالم نہ ظلم کر تو رحم و کرم کے بدلے، ظالم نہ ظلم کر تو رحم و کرم کے بدلے، ایک دن ملیں گے تجھ کو ظلم و ستم کے بدلے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وأعلانا وأولانا وماوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، جہاں بھر کے یزیدوں کو پیام موت لائے گا، جہاں بھر کے یزیدوں کو پیام موت لائے گا، حسین ابن علی کا خون ناحق رنگ لائے گا۔ ظالم نہ ظلم کر تو رحم و کرم کے بدلے، ظالم نہ ظلم کر تو رحم و کرم کے بدلے، ایک دن ملیں گے تجھ کو ظلم و ستم کے بدلے۔ ایک مرتبہ انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، نونہال بچوں، ماں بہنوں، بیٹیوں، محرم کی 10 تاریخ عاشوراء کے دن جمعہ کا دن تھا۔ تقریباً نماز جمعہ کے بعد کے وقت میں نواسہ رسول، فرزند بطول، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں ایک بہت بڑی بے مثال اور عجیب داستان رقم کر کے اپنی شہادت پیش کی۔ یہ شہادت تاریخ میں اس لیے بے مثال ہے کہ بظاہر یزیدی فوج جیتی، لیکن حق یہ ہے کہ جیتے حسین ہیں۔ آج یزید کا نام و نشان نہیں، یہاں تک کہ یزید کی قبر بھی نہیں، اور حسین ایسے زندہ ہیں کہ گھر گھر حسین کا سلام، حسین کو سلام پیش کیا جا رہا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے تو میں نے بتایا تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں
حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی تھی. ایک وقت درود شریف سنائے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. امام عالی مقام کے بچپن میں اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کی شہادت کی خبر پہلا تھی سنائے دینو. آنٹے عرض کیوں جو تقریباً 14 روایتوں مجھے نظر سے ایڑیوں گزری ہوئی جے میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم امام عالی مقام کی شہادت کی پہلا تھی پیشین گوئی کیوں. اترے سودی فرمایا جو اللہ جو ہکڑو فرشتو اللہ جو فرشتو ان زمین کربلا جی مٹی منہ کے ڈئی ویو ہے جتے منہ جو لاڈلو حسین میدان کربلا میں شہید تھی دو. ان میدان کی مٹی پر سرکار جی بارگاہ میں پیش کرے ماں یعنی اللہ جو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان وقت 9 ازواج مطہرات 9 گھرواری ہوئی. حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے او مٹی دنو اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمایا جو ام سلمہ جدے ہی مٹی خون بنی ونجے تے سمجھ جے مجھو نواز حسین کربلا میں شہید کرے میں آئے. حضرت ابو رافع جی گھرواری ان جو نالو پر سلمہ ہے بیان کریے تا جاؤں حضرت ام سلمہ جے گھریں وہی سے عاشورے جو دی بپار پٹھیا جو ٹائم ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیوں جاؤں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں نٹھی سے جو سرکار کے چہرے انے سر متھے گرد و غبار ہے رج انے دھوڑ پانچ بولی میں جو ہوتا ایڑو واتاورن ہے. ام سلمہ عرض کیوں جی یا رسول اللہ ہی کرو ہے. سرکار فرمایا جو ام سلمہ ہیور حسین جی شہادت گاہ میں حاضر تھے وہ سے انے اڑا تھی اچھی روئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا سگا کاکائی بھائی سگے کاکا جا فرزند چہتا جو عاشورے جو نہیں ہے نماز جمعہ کے بعد اک لگی تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو دیدار تھیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام چہرو اداس ہے حال غمگین ہے. عرض کیوں سے کہ یا رسول اللہ قرب آلے سرکار فرمائیں جہی موٹے جو کو بوٹل ہے ان کے اندر حسین انے آپ کے ساتھی جو خون ہے جو کو ہیور تھوڑی دیر پہلا میدان کربلا کے اندر شہید کرے میں آیا. بہرحال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقف جن نے امام عالی مقام انے آپ کے ساتھی کے شہید کرے میں آئے. مردے میں ہکڑی ذات امام زین العابدین باقی رہا بیوں گھرجیوں عورتوں دیروں بچہ یہ کڑو ننڈو کافلو خیمے جے میں جا رہا ہے. ظالمے کے خاندان رسول کے بچے کے شہید کرے پٹھیا پن رحم نہ آئے. اہل بیت جو کو خیموں ہو ان کے لوٹے گڑو جی کی سامان ہو ان کے لوٹے گڑو. اتنے سوندی کہ رسول اللہ کے گھر کی شہزادی کے اہل بیت پاک کے گھر کی بائی کے انہیں کے متھے تے جو کو ڈیڈا انے اوڑھنا ہوا ان کے پن لائے گو انے کھیمے کے توڑ پھوڑ کرے گو. سجی رات خاندان رسول جو شہزادیوں انے ننڈا بچہ آسمان کے نیچا اتنے ستا ہوا انے ہی یزیدی جشن منائیں کھادوں پیدوں سوارے
اگلی سوارے شنیوار جو ڈی محرم جی 11 تاریخ ای درندہ پنڈ جا جکی سینک پنڈ جی فوج جا جکی مارو ان جنگ کے میدان قتل تھیا ہوا انہیں کے دفن کیوں قبروں کھوجو دفن کیوں انہیں آل رسول جے گھر جا جو کو شہزادہ امام عالی مقام آپ جا بھائی کاکائی بھائی چھوکرا بھتریجا بھانے ان جی لاشیں کے دفن نہ کیوں اتروج نہ پر علماء لکھو جو انہی جی لاشیں متھے گھوڑا دوڑائیں انہی جی لاشیں کے پائمال کیوں انہی جی لاشیں کے بے حرمتی انہیں توہین کیوں ای شہادت کے بعد بھی ان ظالمی جو رویوں تھے امام عالی مقام کے خاندان کے ساتھ جکی کی لاشوں ہوئیں اہل بیت پاک نے آپ کے ساتھی جو انہیں منی جے بدن متھا تھی لوگا اتنے سر الگ کرے میں آیا اتروج نا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے سر پاک کے نیزے تے اتنے بھالے تے چڑھائے میں آیا انہیں سر کے بھالے تے کی چڑھائے میں تے سمجھو تا بھالو ان کی نوک دھار متے کرا انہیں سر میں جو کو نیچے جو بعد نڑگوٹ ہوا ہے ان نڑگوٹے جے مجاراں بھالے جے اڑی کرائے میں آتے ایڑی ریتے تمام شہدائے کربلا امام عالی مقام جے خاندان انہیں آپ جے ساتھی جے سریں کے نیزے متے بلند کر انہیں بیوں لاشوں بے گورو کفن نہ انہی کے کفن پہ رہے ہو نہ انہی کے دفن کیوں میدان کربلا میں این چھڑے کرے انہیں ای درندہ یہاں تھی روانہ تھا امام عالی مقام جو سر پاک خونی کے حوالے کرے میں آئے انہیں بیا جو کو سر وا او قیس بن اشعث انہیں شمر ان کے حوالے کرے میں آیا اہل بیت کے شہداء انہیں آپ کے ساتھی جا حضرت امام زین العابدین بیمار ہیں امام عالی مقام جا شہزادہ ہیں ترے دین جی بکھنے پیاس ثبوتی سانجی سودی اہل بیت رسول متھے جو کو ظلم و ستم تھیا وہ متھے جی اکھیں سے نیروں امام زین العابدین لگ بھگ 29 ورے زندہ رہا امام زین العابدین میدان کربلا کے بناؤ اٹھیا 29 ورے 29 ورے میں امام زین العابدین کدے کھلیا نہ ہوا کدے نہ کھلیا آپ جا فرزند امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت پوچھیں دا جا ابا جان ہن دنیا جے مجارا جات جات جو خوشی ہوئی کئی کہ خاصا پرسنگ نے خاصا موقع آتے تھا دنیا خوشیوں منائے رہی ہے کرو گال ہے کہ آؤں کڑے آن کے کھلم دے میں بچھو حضرت امام زین العابدین فرمائیاں بیٹا اگر توجے دادا حسین کے میدان کربلا میں تو شہید تھی دے ڈٹھے ہوئیں تو زندگی میں توکے پن کدے مسکرات آنے کھلنا ہوئی امام زین العابدین ایڑی سے زندگی گزاری آپ کے ہتھ کڑیوں پیرے میں آوئی اہل بیت نبوت کی شہزادیاں کے اٹھے متھے ویرے میں آیا انہیں ہی قافلو کربلا میں جاتی روانوں تھی امام عالی مقام کی لاش وٹاتی جن کا نے سیدہ زینب وٹانا امام حسین جی بہن ہکڑی آہ نکلے چیخ نکلی ہوئی یا رسول اللہ اے مجھے نانا جان اے مدینے جا تاجدار گنبد مدینے میں جاتی نیرے تا خرا آنجے فرزند حسین جا کرو حال کرے میں آیا ہیں سرکار انہی جی لاش بے گورو کفن میدان میں پئی ہے لاش متے خون جا اثرات ہیں خاندان نبوت کے بچے بچے کے شہید کرے میں آئے ہو نانا آنجے مبارک اکھیں سے ہن منظر کے میرے گنو علماء لکھو آئے ہوں حضرت زینب جی ان فریاد تھی جیتی پر حاضرین و مڑے رون لگا بہرحال ای قافلو کربلا تھی روانو تھے انے کوفہ کو کوفہ ان زمانے میں
दारुल उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद अने इन जो हुकूमत जो मरकज़ी हो। हज़रत इमाम हुसैन जो सर मुबारक खूली नेज़े मथे चढ़ाए अने कूफे वियो। शाही महल जे मिजारा इमाम आली मकाम जो सर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जे सामने रखे में आयो। हिकिड़ो त ख़ुशी मनायूं कि असीं हेॾी वॾी जीत असांखे नसीब थी है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जे हथ में हिकिड़ी छड़ी हुई। हज़रत इमाम हुसैन जे चेहरे ते हैं चई कि हुसैन आई आंजी जिद मथे रहा यजीद जी बैत न क्या न का अज ही डी ना आयो। हिकिड़ा सहाबी रसूल चई त आए कमीना तो जी छड़ी के हटाए दे अल्लाह की कसम आ मुझे अखिए से दिखोइया जो ताजदार मदीना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन जगह पे तो लकड़ी मारे रहे हुई है छड़ी हणी रहे हुई है इन जगह के अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुमियो। सहाबी जी हिम्मत इन जालिम के क्यों उबैदुल्लाह चए जे तू वडी अवस्था जो ही तो एतरे तो के छड़े दिया तो न का तोजा हाल पर ऊज थियावा जो को हाल हुसैन अने के साथी जाते। बहरहाल के पुठिया कूफे में जश्न मनाए में आयो। शहीदान करबला की लाशें के चौक में रखे में आयो। जो हर कोई दिसे जो यजीद की मुखालिफत करे वाले जो हाल करो थिए पोए ढोल वाजा डांस नाच गान इनके साथे कूफे की गलिये में जुलूस करे में आए। अहले बैत रसूल जे खानदान रसूल जा जो को शहजादा ने शहजादियों निंदा बच्चा ने माँ भेणू वयूं उन मिणी के उठे मथे वीर में आयो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हजरत सैयदा ज़ैनब के हिकड़े उठ मथे हथकड़ी पहिरेलियूं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ई जुलूस निकलो वठे। असर की नमाज वक्त आयो अजान थी अने हिनी के डांस करे वारे के ढोल वजाए वारे के खुशी मनाए वारे के नमाजी करो पई। अजान थी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिनका ने मस्जिद में जाती अजान जो आवाज हुई हिकड़ी चीख निकली हुई परवरदिगार तो जी इज्जत की कसम करबला की धरती ते असा के त्रेडी बुखिया ने तरसे रखे में आयो मौला सबर क्यों। मुझे बाबा हुसैन के मैदान करबला में शहीद करे में आयो मौला सबर क्यों। मुझे नौजवान बा अली अकबर अने मासूम अली असगर के शहीद करे में आयो मौला सबर क्यों। खानदान रसूल के शहजादे के तहत करे में आयो मौला सबर क्यों। रसूलुल्लाह जी शहजादी के मथे ता बेड़ा उतारे में आया मौला सबर क्यों। हेवर सूदी सबर क्यों मौला हर हाल में तो जी रजा पे राजी रहसी सबर क्यों। पर हने मुंह ही बर्दाश्त न तो थिए जब मुझे नजर के सामने मस्जिद में अजान थिए मुंह के हथकड़ियों पहिरेलियूं हैं अने आऊं नमाज असर ला करे ने मस्जिद में न वञी सघां मौला हने मुंह ही बर्दाश्त न तो थिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह की बारगाह में पुकारे ने अर्ज करी जिनका ने रात जो वक्त चो न अने इनमें जुलूस चालू सहाबाई किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दो फरमाए पिंजा वरे थिया हुआ। अन्या हजारे की संख्या में सहाबा जिंदा हुआ जो को हुजूर से मोहब्बत क्यों हुजूर जो दीदार क्यों हुजूर जो कलमू पढ़ी ने मुसलमान थे मौजूद हुआ दुनिया में। उनमें जाती हिकड़ा ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल मक्के में इन्हीं जो घर इस्लाम जो पहलो मदरसो इस्लाम जिनका ने शुरू थियो इन्हीं जो घर इस्लाम जो पहलो मदरसो जैमें तालीम दे वारा मुस्तफा ने तालीम देने वारा सहाबा किराम हुआ। हजरत ज़ैद बिन अरकम की वही अवस्था है पिन जे घरे वेठा आहिनि मथले मारते मकान है कुरान मजीद की तिलावत करे रहा है नजर हले हुई है
कमज़ोर है, अवस्था वॾी है, बिल्कुलु मामूली नज़र आहे। हाणे ई जुलूस वारा रोशनी करे बत्तियूं ॿारे अने जुलूस कढी रहिया आहिनि। हज़रत ज़ैद बिन अरकम सोयो त भला ढोल वॼे था, नाच गान थी रहियो आहे, ख़ुशियूं मनाए में अची रहियूं आहिनि। चवनि था जो मौला मूंखे तूं ज़ीरो रखे, ज़िंदा आहियां, फितने जो दौर है, कहिड़ो ज़मानो है मौला। साहिबी रसूलुल्लाह करे ने हिनथी वधारे कठिन करो है जे तोजे महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शरीयत मथे अमल नथो थिए अने दुनिया पंहिंजी मर्ज़ी के मुताबिक जिंदगी गुजारे रही। हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मामूली नजर सलामत है, घर जे बाजू में जा दरवाजे वेठा थी, वो जो सर वटाणा बे मार मथे हुआ, मतले मार मथे मारू नीचा नेज़े ते इमाम हुसैन जो सर रखे, जिन टाणे बाजू में जा वटाणा अल्लाह के नबी जो सहाबी रात दी तिलावत कुरान में मशगूल होंदा। जिन टाणे इमाम आली मकाम जो सर बाजू में जाके गुजरो तो कुरान की ई आयत सूरे कहफ की आयत हजरत ज़ैद बिन अरकम की ज़बान मथे हुई, अन हसिब्त अन्ना असहाबल कहफ वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। सूरे कहफ में अल्लाह ताला असहाब कहफ तो बयान किया। कॾहिं सोया होना न का मौको मिले तो कॾहिं इंशाअल्लाह के सोईंदोसीं। 309 वरे सूदी सुता हो, ये असहाब कहफ जो वाक़ियो है कुरान मजीद। अल्लाह ताला चेंदा आके खबर है असहाब कहफ जो वाक़ियो मुझे निशानी में जाती अजीब है। कुरान की आयत हजरत ज़ैद बिन अरकम की ज़बान में थी, चेता जो अल्लाह की कसम इमाम आली मकाम जो सर बाजू में जाके गुजरो स्वयं से आवाज आ गई, इन्ना कत्ल हुसैन मिनहु अदबा। ऐ असहाब कहफ के वाक़े के अजीब तेवारा, हाँ हाँ असहाब कहफ जो वाक़ो अजीब है, पर हुसैन बिन अली की शहादत इनका ना थी पर वधारे अजीब है। पर्दो फरमाए थी बात थोड़ा अलग है, करबला में भी हुआ है, सर कूफे में आए, इमाम आली मकाम ऐरा जिंदा हयात आई कि आप के सर मथे अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की आयतें जो जवाब इमाम आली मकाम दे रहे। बहरहाल हजरत इमाम आली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अने आप जा तमाम साथी शहादत के बाद करबला थी कूफे इन्हीं जा सर खणी अचे। खूनी जेके इमाम हुसैन जो सर देने में आयो, जवाबदारी में इनाम वडो मिले वारो इनके यजीद बेटा घरे इमाम हुसैन जो सर खणी लियो, हिकड़े तश्त में थां में रखे। घर वाली पूछे करो है कि तो के समझ न पे कीमता हूं तो चे यजीद जो अपनो दुश्मन हो उनके कत्ल करे ने उनजो सर खणी आया है। ठीक है, उन जमाने में तो हम दो बगावत बड़वा तो हमारे चालू होंदा हो। खूनी की घरवाली रात जो बैठे तो जिन रूम के मिजारा इमाम आली मकाम जो सरे पाक हो, सरे अनवर हो, उन मिजाती रोशनी निकली रही है, अने आसमान सूदी शोए नूर फैली रही है। आसमान सूदी ये औरत घर में अची ने नेरे बड़े आग तो हुई नहीं, बड़ा रोशनी क्या थी आवे देखे तो रूम में जाती करे ना आसमान सूदी नूर की शौं फैली रही है। 4 खवातीन 4 औरतें आई। खूली जी घरवारी चेंज आए पर्दा नशीन आए नूरुल आला नूर जमात चौथा खरा आई आयो के हिकड़ी खातून चें तो मुझो नालो खदीजा बिनते खुवैलद है, हुसैन जी नानी है। बे खातून चें मुझो नालो फातिमा तो ज़हरा है, हुसैन जी वालिद है। 3 खातून चें मुझो नालो आयशा सिद्दीका है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ौजे पाक है। 4थी खातून चें हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जी वालिदा मरियम बिनते इमरान है। ये मुकद्दस औरतों इमाम आली मकाम जो जिते सर रखेलो हो उड़ावे अने
امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے سرے پاک کے صاف کیوں، گرد غبار صاف کیوں، پیشانی کے چمیوں امام عالی مقام کی بارگاہ میں سلام پیش کیوں. سیدہ کائنات خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیتا کہ مجھا پتر حسین، مجھا فرزند، مجھا لاڈلا جن ظلمانے ستم کے ساتھ تو شہید کری میں آئے ہوئے قیامت جو ڈی عرش جے کنگرے کے وہاں سودی نہیں چھڑیا جا سودی تو انصاف مجھے نہیں ملے. ان کے بعد یہ مرے خواتین غائب تھی ہوئی. پھولی کی گھرواری ان کم وقت کے پوچھیں تو تا چاہتے جہی یزید جو اکڑو دشمن ہو ہی تا نویس رسول، فرزند رسول، فرزند فاطمہ علی کے سر کی تو نادان کھنی آئے تو کہ خیال نہ آئے عبید اللہ ابن زیاد پن کی آخرت برباد کری رہے ہوئے پاں ان کے پٹھیا پریلا پانچی آخرت انہیں پانچی دنیا نے آخرت بہت برباد کری. بہرحال بیڈی امام عالی مقام جو سر انہیں ساتھی جا سر کھنی نے عبید اللہ انہی کے دمشق کی طرف روانہ کی. قصہ طویل ہے، ٹائم گھڑیال میں سے مجھے نظر ہے اتنے گھبرائی جانا ٹوک میں پوری داستان آ کے سنائی کی کوشش کریاں. حکم ہی ہو جب آبادی میں جاتی نکلو تو نیزے کے سر رکھ جا، نیزے تے گام نہ ہوئے جنگل ہو تو بلے آ کے ٹھیک لگے رہی، وسطی ہوئے مارو ہوئے تو سر دھڑکنا تھی الگ سر بتائی گا دنیا کے جو یزید کی مخالفت کرے والے جو حالی تھی ادا تھی روانہ تھیا. جنگل میں ہکڑے ٹھکانے عیسائی جو کو گرجا گھر کرسچن جو مندر اتے ہوگا بپریں جو ٹائم وہ چون جے تے آرام کریوں اتے ایکڑی دیوار میں ایکڑو شعر لکھے لو الگ الگ روایتیں جو الفاظ ہیں. اترجو امت قتلت حسین شفاعت جدہ یوم الحسابی. او قوم او سماج انا او فرقو جو کو حسین کے شہید کے کرو ان کے نانا جان تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جی شفاعت انہی کے ملندی. دشمنان اہل بیت اللہ کے رسول کی شفاعت کی قیامت تو نہیں محروم روندا. یزیدی اس شیر میرے نے وچار میں پہیا جب اکھر جنا دیوار جنی یہ شیر کیا تھی آئے لکھے وارے کہ کیا تھی خبر پئی جو حسین کے میدان کربلا میں قتل کرے میں آئے وہ جو کو راہب ان جو کو پوجاری ہو عیسائی ہیں جو پادری ہو ان کے پوچھیں یزیدی پوچھوں بلا ہی شیر کے لکھے میں کدے جو لکھے لو شیر جو امام حسین جا قتل کرے والا قیامت تو نہیں اللہ کے رسول جی شفاعت حاصل نہیں کرے سکے. تڈیں راہب کے منہ کے وزارے کا خبر نہ ہے پر اتنا سنو تھا جب آجو نبی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آیا ان کی 500 ورے پہلا ہم دیوار میں تو یہ شعر لکھے لو 500 ورے پہلا ہنے آئی تو جا آوٹے جو کو سر رہا ہے یہ کہیں جو ہے یہ رات انہی کو ڈا کھمرو ہو اتنے چون جے ہکڑے روم جے میں جا رہا اسان جو کو سامان ان میں رکھو نا اسی بارہ آرام کریں دا سر شہیدان کے روم میں رکھوں سر رونق نور انوار نیرے کرے نے راہب کے سمجھ پئی ہوئی کہ بلا ہی کے ہستی جو سر پاک ہے انہیں کی چاہیے کہ ہی سر کے جو ہے چاہیے اکڑے باغی جو ہے نالو کرو چاہ حسین بن چاہ علی تا ہوں سوئے جہاں کے نبی کے داماد ہوا کہ ہاں ارے نادان ہی کریلا نتا تو جہاں کے نبی کے نواسے کے قتل کرے انہیں ان جو سر کھڑی آیا ہے راہب کے جو ہکڑی رات لا کرے نے ای سر مکے دے گئے ہکڑی رات دنیا جی لالچ میں دنیا جا کتا دین آنے ایمان کے وکے وارا تیار رہی گا کہ تو آسان کے دینے کرو
کہ 2000 درہم بھی نہیں گنجا، ہکڑی رات ان سر کے آموڈے رکھا تو راہب سر امام حسین کے کھڑی گئے، خوشبو لگائیں، صاف کہیں، زلفے میں وار مبارک میں کنگھی لگائیں، ادب کے ساتھ امام عالی مقام جو سر پاک متھے ابو دے، نور انے نور جی شعاؤں جو کو زمین سے آسمان سودے یہ راہب ڈٹھے، اے نواسے رسول، اے علی نے فاطمہ جا فضل، آنجے سامنے آنکے گواہ بنائے نے چاہتو جاؤں اللہ نے آنجے نانا جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ پڑھی نے مسلمان تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھی نے مسلمان تھے، انہیں سجی رات سر پاک امام عالی مقام کی زیارت کے سوار جو 2000 روپیہ گنی انہیں اس ظالم یہاں تھی روانہ تھا، اجی اگنی نے جو روپیہ کا ورائیوں تو روپیہ ورائیوں تو ان تھیلی جو مجارہ چاندی جا سکہ نوا پر ٹھکرا ہوا، خسرت دنیا والآخرہ، نہ دنیا ملے نہ آخرت ملے، ان میں لکھا کہ وہ جو کو ٹھکری ہوئی ٹھکرا، ان ٹھکرے میں تھے دو باجو قرآن جو آیت لکھے لی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اللہ کے غافل نہ سمجھ جا، جو کو ظلم کرے والا کنجا کرتوت کرے رہے ہیں، اللہ ان سے واقف ہے، غافل نہ ہے۔ ایکڑے قرآن لکھے لو، بے قرآن جی آیت لکھے لی ہوئی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ظالم انقریب سمجھی گندا کہ کیڑی ریتے ان کے اونجے منہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں جرا بھگائیں دو۔ یہ قرآن کی وہ آیتوں ان ٹھکری متے لکھے لی، بہرحال ٹیمپٹیا قصوں تو طویل ہے، پر الغرض ای قافلو دمشق آج پن ہے، سیریا جی راجدانی ہے، یزید جی راجدانی دمشق، ای قافلو دمشق بگو انٹانے ایکڑے کے خوشخبری ڈنیلا کرے نہ عبید اللہ ابن زیاد جو مارو یزید بیٹے پہلا تھی اللہ یزید کے خوشخبری دی جا، جڑے قافلو دمشق بگو چاروں طرف خوشی جو ماحول، ڈیکوریشن، خوشی، ڈھول واجا مڑے کہ وڈی آسانی جیتتے ہی ہوئی ہے۔ ایکڑا صحابی و حضرت سہل بن سعد ساعدی رحمت اللہ علیہ، حضرت سہل وڈی اوستا جاؤ ان زمانے میں زندہ ہو، حدیث کی مجانا کئی حدیث کی روایتوں سیاہ ستہ کی کتابیں میں پر انہی جو ملے تھی، ان سہل بن سعد بن ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہل مارو کے پچھندہ ہی بڑا کرو پرسنگ ہے، چاروں طرف ایڈی خوشی ڈیکوریشن کرو گال ہے، کہ آنکھیں خبر میں کرو کہ حسین بن علی جو سر عدد دمشق کا چوارو ہے، جن کے کربلا میں یزید سے آرڈر سے عبید اللہ ابن زیاد قتل کر رہے ہیں، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھیں تھا کہ بلا انہی جو سر اچیندو کیا تھی، کہنے بابو ساہ جو کو دمشق جو گیٹ ہے ناکوہ نیا تھی اچیندہ، دوڑی نے گیا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی سر پاک جی زیارت لا کرے، ہکڑی ننڈی بچی اٹھ متے سوار ہے، ان کے پوچھوں جو خاتون توتا کھڑی تو جو نہ کرو ہے، چاہے مجھے نا سکینہ بنت حسین بن علی ہے، امام حسین کی دی یا سکینہ نالو ہے، چاہوں حسین کے نانا جان تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی ہیں مجھے رو کی کم ہوئے تو چاہے کم تبیوں کیے نائے، پر امام حسین جو سر خاندان رسول جو دھیروں نوروں شہزادیوں بیجوں ہیں ان کے ساؤ قریب ہے، مارو سر مبارک نیریلا کرینے ان پردہ نشین خاتونے کے پن نیریے تھا تو ہترو کم کری جا کہ ہی جو کو سر امام عالی مقام جو متھو کھڑی نے منی رہا ہے ان کے چوک جرا اگیا نکلی گئی، حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے کیوں کہ یہ کب جرا کہ مجھے ملت دو کرو،
અને પૈસેલા કરે તો દીન ઈમાન જો સોદો ક્યો 400 દિરહમ ગણે અને ઇમામ આલી મકામ જો સર ખણી કરીને આવ્યા છે. حضرت امام عالی مقام جو سر کھنی نے جن کا نے یزیدی لشکر دمشق پہنچو تدیں یزید کے خبر لینے میں آوئی. یزید کے جہاں کے دشمن کے قتل کرے میں آئے دشمنہ نے یزید جا سر دمشق کرتے تھا. یزید سمجھیو مارو چالا کو عمر تا 35 ورے جیوے پر کھندو راج کرنی. ارے ہائے ہائے حسین کے قتل کرے جو پیر پینے آنکے آؤں کڑے جو حسین کے قتل کری جا آؤں تو چیو تو حسین کی بیعت کرو. حسین ہوتا مجھے بیعت کرو اگر بیعت نہ کریے تو مجھے ہلے دو. برباد ہے نا ستیہ ناستی عبید اللہ ابن زیاد جو کو امام حسین کے شہید کریں قتل کریں. سرے امام عالی مقام یزید کے دربار میں پیش کرے میں آئے. ہکڑو عیسائی اتے ویٹھو کرسچن یزید ویٹے آئے پوچھیں جی سرکیں جو ہے کیا حسین بن علی جو حسین بن علی کہ حسین بن علی بن ابو طالب علی بن ابو طالب جو کو آگے نبی آگے پیغمبر کا داماد ہوا ان کے شہزادے جو سر ہے کہ ہاں ارے ظالمو آکے غیرت نہ اساں کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی جو گھوڑوں جتے پگ رکھے ہوئے اج بھی سوجی اسی ان جگہ کی تعظیم کریں ہوتا. حضرت عیسیٰ کے گھوڑے کے نشان کی تعظیم انہیں آئیں کلا ظالم انہیں درندہ آئے جو آگے نبی کے نواسے حضرت امام حسین کا ان شہید کیا. یزید دیکھا اولا کرے نا واویلا کے حضرت امام زین العابدین انہیں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہما بوئیں کے کوٹھائیں یزید انہیں یزید کہیں اے فرزند حسین اے دختر علی شیر خدا کربلا میں جکی تھیو ہی تھی ویو ہمیں افسوس کرے سکی نہ تھی دو اگر مجھے اختیار میں ہو تو آؤں حسین کی شہید تھیلا میں بنوں اسے. علماء لکھوں کی بناوٹ ہوئی کان کے ماحول ایرو پیدا تھے ہوتے یہ یزید کے خلاف اگر بغاوت تھی تو ان کی حکومت ختم تھی بنجے انہیں ان جو خاندان پر ختم تھی بنجے. اتنے چالاکی کہیں جو بلا ہے خراب تھو جکی تھے اسے خراب تھو. حضرت امام عالی مقام امام زین العابدین جن کا نے داستان تو لمبی ہے مختصر. یزید امام زین العابدین کے کہیں کہ اے نواسہ رسول جکی تھے اسے تھی ویو ہنے آئیں چو کرو کرنو. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیے تھا کہ 4 ڈالی ہوئی 4 ڈالی ان متے عمل کرے میں آتی کہ چو کرو ہے. جب پہلی ڈالی ہے جب مجھے بابا حسین انہیں مجھے خاندان کے قاتلین کے مجھے حوالے کرے میں آتی اسلامی شریعت پرمانے انہی جو قصاص انہیں بدلو کرے میں آتی. پہلی ڈالی ہے جب قاتلان حسین کے اساں کے حوالے کرے میں آتے. بئی گل بئی ہے جو اج جمعے جو نہیں ہے انہیں نماز جمعہ جو خطبہ پڑھائے جی منہ کے اجازت لینے میں آتی. تری ڈالی ہے جو خاندان رسول انہیں ساتھیں جا جکی سر ہیں ای مجھے حوالے کرے میں آتے. انہیں چوتھی ڈالی ہے جو اساں کے سکون انہیں سانتی کے ساتھ مدینے پجے میں آتے. یزید حضرت امام زین العابدین کی 4 گالیوں سنی گڑے ہیں. ان کے بعد جو کو آیا ہوا نا یزیدی وڈا وڈا خرناٹ موجود ہوا وڈا وڈا ظالم درندہ موجود ہوا. پوچھیں بھلا چوتا امام حسین کے قتل کر کے ہیں مرے اکڑے بے جو مور نہیں ہوتے کوئی جواب نہ دے. کوکتے جو خون امام حسین کے قتل کے ہیں خولی کے امام حسین مجھو کو لوٹے گڑاؤں آؤں قتل نہ ہے کیوں. سنان کے امام حسین سے مجھے گئے دشمنی امام حسین کے شمر قتل کے شمر چالاک بڑو مکارو
چه یزید ان ॻाल्हि खे रोंडे खाली शिमर हिकिड़ो कातिल न, सिनान ने खूली हिकिड़ा कातिल नहीं, फौज हलाए वारा ज़िम्मेदार आहिनि, हथियार ॾिने वारा ज़िम्मेदार आहिनि, ऑर्डर ॾिने वारा ज़िम्मेदार आहिनि, जंहिंखे हुकूमत वञे जो ख़ौफ़ हो ई मरे में ज़िम्मेदार आहिनि, कोई हिकिड़ो इमाम हुसैन जे क़त्ल में ज़िम्मेदार न आहे। यज़ीद चए ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हाणे कातिल वारो मसलो त औखो आहे, ई त हाणे सोल नहीं थिए, बाक़ी जेको 3 ॻाल्हियूं हुई आजो ई पूरियूं करे मां थी। इमाम आली मकाम के खानदान की जेकियूं नोरूं दीरूं शहजादियूं हुयूं इनके आराम से रखे में आयो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुमे जो ॾींहुं खुतबो पढ़ाए लाइ करे दमिश्क जी जामी मस्जिद में उभा थिया। हज़ारनि जो मजमू आहे, यज़ीद के खौफ और वायदो करे छॾे में त आउं खुतबो पढ़ी लाइ ॾींदोसि। इमाम ज़ैनुल आबिदीन पहला त ई चऊं त आउं केरु आहियां, पंहिंजी शान अज़मत अहले बैत पाक जी मारिफत बतायूं। तंहिं पुठियां चऊं जे ऐ शामियो, मुंहिंजे बाबा हुसैन जो कहिड़ो कसूर हो, बेगुनाह 3 ॾींहं बुखिया अने तरसिया रखे के बाद उन्हीं की शहीद करे में आयो। ज़ालिमो याद रखो, मुझे बाबा हुसैन जा कातिल क़यामत के दी नानादान मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी शफाअत की महरूम रहंदा। मजमे में मस्जिद में जो को हाज़रीन हुआ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तकरीर सुनी करे ने रोन लगा मां। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तकरीर यज़ीद के लॻो जे सॼो माहौल फिटी वेंदो, बिगड़ी वेंदो। केॾा बगावत है और मस्जिद में जाती शुरू न थिए। उनटाने तकबीर पढ़े वारे के चएं जाने जमात भी करो, तकबीर पढ़ो। मुकब्बिर तकबीर पढ़े, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह के इमाम ज़ैनुल आबिदीन तो इन हस्ती की कसम हो रही है। अज्ञान यज़ीद के दो है जालिम को सजी दुनिया में जे नाले जो डंको बजे तो, जे नाले जो खुतबो पढ़ा दे तो, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह तो जो नाना है कि मुझो नाना। बहरहाल चीखो पुकार चालू थी अने आखिरकार नमाज पढ़ाई में आवई। अने नमाज के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत नोमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल है, जो को उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद हिंटाने कूफे वियो तो कूफे जा गवर्नर हुआ। हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील मथे सख्ती न कहे करे इनके सस्पेंड करे में आया। यज़ीद चेंज ही मुहब्बे अहले बैत है, अहले बैत रसूल जा जेकी बचे वाला खानदान जा मारू जेकी बचेला है ई अने तमाम शुहदा जे सरे के इन्हीं के हवाले करे में आया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत सैयदा शहरबानू, सैयदा सकीना, सैयदा रुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना अने तमाम शहजादागान अने शहजादियों हजरत नोमान बिन बशीर जे साथे दमिश्क थी रवाना थे। अने बो रिवायतूं सुन जा। हिकिड़ी रिवायती है जो करबला के बाजू में हिकिड़ो नंढो गांव है जंहिंमें कबीला बनी कलब रहे तो। उॾा जा माण्हू 13 तारीख़ जो करबला में आया। अने जेको शुहदाए करबला जा सर हुआ, इमाम आली मकाम जो खानदान रसूल जा आप जे साथी जा सर इन्हीं मिणी के कफन पहराए नमाज जनाजा पढ़ी अने दफन कियो। हेवर जो करबला में कब्रस्तान है उन्हीं जा दफन करे वारा उन गांव जो नालो है गादरिया। अने हिकिड़ी रिवायती है जो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अने आप जा साथी पाछा करबला आया। सफर जी 20 तारीख़ यानी शहादत इमाम हुसैन जी 4 ॾींहं पुठिया जिनका ने करबला आया तो तमाम लाशों मैदान करबला में अञा ईद पई हुई। अने हर लाश मथा ते ताज़ो खून अञा नजर आयो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन
अने आप के काफिले में जो को मारू हुआ ई मरे मैदान करबला जे मिजारा इमाम अली मकाम अने आंजे आप जे साथी जी जो को लाशूं हुई उन के मैदान करबला में सरें जे शहीद पाछी मैदान करबला में दफन कियो। ई रिवायत मौलाना साहब मुझे जब ठीक लगी जी कोई लाइन जो कारण था अल्लाह पाक पाके जी समझ देने हने बार गाम वारा दफन करी गादरी और बार गाम जमारो सर मथे वगर जे धड़के समझो तो मथे वगर जे धड़के दफन करी तो की न की थी ही लाश के दिए ही धड़के जो ही के जो न के दी थी जो को सुनिए न था बाहर जाए वो फैसला न कर सके। इमाम हुसैन जो धड़ क्यों है, अली अकबर जो धड़ क्यों है, हजरत अब्बास जो धड़ क्यों है, मुस्लिम बिन असद जो क्यों है, हजरत मुस्लिम जो भाई जो धड़ क्यों है, ये नकी न थी इतने इमाम अली मकाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पिंड हिकड़ी जमात के साथे करबला में चारी दी मुठी आया अने तमाम शोहदाए करबला जे धड़ जिस्म पाक के सर के साथे मैदान करबला में हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो शहजादो अने आप के खानदान वारा मैदान करबला में नी के दफन क्यों। बहरहाल दफन विधि के बाद ई काफलो मदीने पाक आए सैयदा ज़ैनब जिंटाने ई काफलो इमाम अली मकाम 5-6 महीना पहला जिंटाने ई काफलो निकलो मदीना पाक सरकार इमाम अली मकाम हुआ, अली अकबर हुआ, तमाम खानदानी नबूवत का शहजादा हुआ अने 6 महीने के बाद सजो काफिलो लुटा जी वियो। मदीने जे मिजारा एड़ो कोहराम मचो बुजुर्गां ने दी लिखियो आयो ज याता रसूलुल्लाह की वफात जे दी सजे मदीने में गोया के अंधारो थई वियो अने याता अज अहले बैत काफिलो जिनटा ने मदीने पगुओ तने मदीने जे मिजारा अंधारो थई वियो। अहले बैत पाक एड़ी रीते बाकी जिंदगी मदीने पाक जे मिजारा गुजारी। हने करबला जी दास्तान जो हिकड़ो बे पहलू यजीद अजा खामोश न थियो खबर पई कि मदीने वारा यजीद जी बैत करेला तैयार नहीं तो 12,000 अने हिकड़ी रिवायत में 20,000 जो लश्कर हना है यजीद मदीना पाक मथे हमलो करेला करे नहीं अने लश्कर जो फौजी कमांडर हो मुस्लिम बिन अकबा इनके अलावा 20,000 मारू देंगे कि मदीने मथे अटैक करो। उलमा लिखो है कि 2,000 मारू के मदीने में शहीद करे में आए 2,000 700 सहाबा किराम जो को पंजी आंखें से रसूलुल्लाह जो तेरो देखो हिकड़ो सहाबी 1000 औलिया अल्लाह कना की भारी गौस कुतुब ने अब्दाल कना थी एकड़े सहाबी जो दर्जो वधारी है 700 सहाबा के शहीद करे में आयो अने 2000 ताबईन के मदीने पाक के मजारा यजीदी फौज दफन शहीद के इतनी ना उलमा लिखो जिम्मेदारी से जातो मस्जिद नबवी में नमाज बंद 3 दिन अने 3 रातों मस्जिद नबवी ही 300 साल जो इतिहास को है 300 वाले खाली 3 दिन एड़ा निकले हैं जो रसूलुल्लाह की मस्जिद में नमाज ना थी जने यजीदी हमलो क्यों मदीने में जो को हुआ ने वो या तो शहीद थी या मदीनो छड़े ने बदी गया। हजरत सईद बिन मुसय्यब ताबई रज़ियल्लाहु ताला सईद बिन मुसय्यब पागल ने चढ़े बनी ने रसूलुल्लाह के रोजे में वही रहा अरे मुझे कत्ल करे हुजूर जो रोजो नहीं छड़िया मुझे टुकड़ा करे वो जो आका जो दरबार में छड़िया जान बतेला मदीनो छड़े ने आओ या नहीं बने चिंता जो अल्लाह की कसम मस्जिद में नमाजी कोई न थे आयो मारो मदीनो छड़े न बजी आओ होको वठो सा पर जिनटा ने अजान जो आवाज थियो ते रसूलुल्लाह के रोजे में जाती अजान जो आवाज आई जिनका ने नमाज जो वक्त थियो ते नमाज जो आवाज रोजे रसूल में जाती आओ मुझे कने सोई हुई हजरत सईद बिन मुसय्यब कहता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यानी हयात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयाती की जिंदा मिसाल हिकड़ो अजीम ताबई बयान करे रे ई जालिम इतरे मथे बस न क्यों
पंहिंजा घोड़ा रसूलुल्लाह जी मस्जिद में ॿधियूं अने तंहिं पुठियां आम कत्ले आम जो हुकम। हिकिड़े जवान छोकिरे खे मुस्लिम बिन अकबा जा माण्हू से क़ैद करे विया, खणी विया। मां वीचारी हिकिड़ो पुत्र मुंहिंजी ज़िंदगी जी कमाणी, नौजवान पुत्र है, की कसूर न है, बेकसूर है, केॾा मारे न वजे। वही फौजी कमांडर लश्करी कमांडर के चयईं कि मुंहिंजे पुत्र के कुरेला पकड़े आया, इनजो गुनो करो कसूर करो है। भाई के चयईं हिते बि हिकिड़े ॿिए सिपाही के चयईं इनजे छोकिरे खे कोठे अच। छोकिरे कोठे आयो त तलवार से इनजो मथो कपे, मथो कपे न भाई के ॾिने तूं पिंड जीरी ई नथी ॾिसे न छोकिरे जी वेदी करे ला वई है गिन तो पुत्र। ॿी हिकिड़ी औरत वई उम्मे अब्दुल्ला, उनजे छोकिरे के उम्मे यजीद, इनजे पुत्र जो नालो हो यजीद, भाई जो नालो हो न लिखेलो, यजीद बिन अब्दुल्ला जी मां ई लिखेलो। उनजे पुत्र के मुस्लिम बिन अकबा शहीद कराए छॾे। ॿिया त जेकी ज़ुल्म कयो अने भला बेकसूर बेगुनाह के कत्ल करे में आओ, भला मां जो हाल करो। कसम खा दे जो जीरो को मरेलो मुस्लिम बिन अकबा मुझे हाथ में आते तो इनके आग में बारियां, इनकी लाश ज्यां सूदी राख न बनी वञे त्यां सूदी छड़िया न। हिन जालिम के मारणो तो करो, इन वटे वेणो का मुश्किल हो, पर सो खाए नकी कहें जॾहिं पर मुझे हाथ में अचे इनके जीरो नहीं छॾी। मुस्लिम बिन अकबा मदीने के लश्कर खणी ने मक्के वियो। मक्के जे मेजारा हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जो हुकूमत हुई। वो मक्के वारा पण यजीद जी हुकूमत कबूल न क्यों, बैत न क्यों। अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनकी बैत क्यों ने इनकी हुकूमत हुई। मक्के के हमलो करेंगे लश्कर हले हुए होते, तॾहिं विच में अटैक थी वियो, पैरालिसिस अटैक, लकवो थी वियो। मुस्लिम बिन अकबा मरी वियो, उनके वाट में दफन करे विधो। दफन करे अने तंहिंजे बाद ये लश्कर रवानो थी वियो। हिन बाई खे ख़बर पई, उम्मे यजीद बिन अब्दुल्ला के, जिन जालिम जी मौत अची वई है इनके जंगल में दफन करे न आयो है। यहाँ की खानदान का पुचार मारो कोठे न वही जब मुझे सो खड़े लो है, मुझे कसम खा दे ली है इनकी कब्र बता है। कब्र बचे हुई तो नेरों जो चारों तरफ सब पई कारा सब। विचार के मारू चौंस भाई इनकी दाने अल्लाह सजा दे देने चे ना, मुझी सजा मुझी कसम तो बाकी है। उन जो सप वन उन वटे वही तो सप अटी विया, कब्र खोदियूं। नेरो इनकी लाश के इनके नक मथे अने पग मथे को सप ठाहे, इपन कारा सब ज़हरीला डंक मारे विया लाश। खानदान वाला पाछा चो तो अरे अल्लाह जो को सजा देने एड़ी सजा तू थोड़ी दीने छड़ी दे तो ना मुझी कसम है सोगन खा दे लिया नहीं छड़िया। इतनी कन ढूंढ की लकड़ी से उन बोए सपने के बजाय लाश बाहर कदे ना आवे। लाश मुस्लिम बिन अकबा जी लाश के ही औरत बारे अने ज्यां सुधी रात न थई वे त्या सुधी अगिया न वधे। यानी ई इन बदनसीबे जो अंजाम दुनिया के मिजारा थियो है अने आखिरत तो हिसाब अल्लाह तरफी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे नवासे जे कत्ल जे बदले में जो आखिरत तो अजाब अचे वारो उता न बाकी। बहरहाल मुस्लिम बिन अकबा मरी वियो। रस्ते में फौज अना वञी रही है मक्के। वो यजीदी फौज जो नौ कमांडर थे हुसैन बिन नुमैर, इनके फौजी कमांडर बनाया। मक्के में इन्होंने अटैक किया। मक्के में हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जी फौज वही बदतर ने मुकाबलो क्यों, पर सरकार जी गवर्नमेंट की फौज इन्होंने हथियार था। पहली वक्त उन जमाने की लेटेस्ट गोफन हैवर जगह पावटे तोप चवा दे ना, तोप जे में जाना गोला फेंके में देना। पहली वक्त इन गोले जो उपयोग करे में आयो।
जबल अबू कुबैस जो को हज ने उमरो करे लगे आई उन्हीं के खबर होंगी जो सफा जो को पहाड़ी है ना, सफा ने मरवा, सफा की बाजू में सा जबल अबू कुबैस डूंगर है जो को दुनिया में पहला डूंगर है इन जगत में। दुनिया में डूंगर बना तो सौथी पहला डूंगर अल्लाह ताला जबल अबू कुबैस बने અને અલ્લાહ જો રસૂલ સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ જો કો ચંદ્ર જા બો ટુકડા કેવો ને ઈ ડુંગર બતા ક્यों જબલ અબુ કુબૈસ इन मथे ઈ મિંજની કે જો તોપ જા ગોલા લગાય અને તોપ જા ગોલા કાબે મથે ટેક્યો। हरम शरीफ जे में जरा काबे शरीफ की दीवार तोड़े उनमें जरा आग लगायो तो काबे जो को गिलाफ हो वो पण बड़ी गयो। एड़ी आग लगी जो काबतुल्लाह के अंदर जो को तबर्रुकात हुआ लगभग 2800 वर्ष पहला हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की जगह पे जो को जन्नती दुम्बो आए हो उन दुम्बे जा सिंह अना सूदी 2800 वर्ष की काबे के अंदर पिया हुआ बतौर तबर्रुक कुरैश रखो ई पण बरी गया। काबे जो गिला बरी गयो, मस्जिद हरम के तोड़ फोड़ थी हुई अने काबे की दीवारों पर जर्जरी थी। एड़ो अटैक ई जालिम यजीदी क्यों यजीदी फौज के आखिरकार रबीउल अव्वल ई अनानी जी लड़ाई अटैक चालू हो। रबीउल अव्वल जी 15 तारीख हिजरी सन 64 इमाम हुसैन की शहादत पुठिया 3.5 बड़े पुठिया उनने समाचार मिले जो यजीद पति वियो, यजीद की मौत थी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर उनने फौज खणी ने अटैक क्यों ऐ जालिमो आंजो वडो रहबर आंजो वडो शैतान ने गुरु कंटाल जहन्नम रसीद थी वियो। जदे फौज के खबर पे यजीद मरी वियो तो यजीद की जो को फौज में नहीं पण मक्को छड़ी ने फरार थी। यजीद के बाद यजीद के पुत्र माविया के बादशाह बने में आयो। माविया बिन यजीद यजीद जा कई पुत्र बा उनमें हिकड़े जो नालो माविया पेज नाम थे ना रखो पण सीधो शरीफ ने नेक मारू कहतन बाद मर्दे यजीद उसके फर्जंद ने तख्त शाही को कहकर ये ठुकरा दिया जिसमें लूटा गया है नबी का चमन मुझको वो बादशाहत नहीं चाहिए। छुमेरो अने चौद अरे ही तो तख्त है ही तो मनसब ने गादी है जिनमते वही अने मुझो पे यजीद इमाम आले मकाम अने आपके पूरे खानदान के शहीद के मुंह के हिम तख्त की कोई जरूरत नहीं। 6 महीने पुठिया ई तख्त गादी के छड़े के बाद मरवान चालाक अने मकारू ई कब्जो करेगे। मरवान के मौत के बाद अब्दुल मलिक बिन मरवान अरबस्तान में थे खास कर मुल्क शाम में थे इनकी हुकूमत। मक्के अने मदीने में अब्दुल्ला बिन जुबैर मुल्क शाम अने मिस्र जे मिजारा अब्दुल मलिक बिन मरवान अने शिया जो को करबला अने कूफे में हुआ ई शिया इनमें जो हिकिड़ो माण्हू ख़ुरूज के उनजो नालो मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सखी ई शियो हजरत इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सौथी पहला इन जे घरे विया पोइ ॿिया माण्हू माने बैत कयो। सखी खानदान हुओ इन जो सखी खानदान ई अरब जो हिकिड़ो मशहूर खानदान जबरदस्त वॾो खानदान। इमाम आली मकाम की शहादत के बाद शिया ने अली अने मुहिबान अहले बैत जो को उनमें हिकड़े हिकड़े जे घरे वञी ने मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सखी के जो खानदान रसूल के बच्चे बच्चे के करबला में शहीद करे में आयो है। खानदान रसूल मथे जुल्म सितम जा डूंगा वसाए में आया है। हने पांचो फर्ज बने तो जो उम्मत रसूल हुन जे नाते इमाम हुसैन जो पण बदलो गयो। 12,000 की फौज जमा करे गई मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सखी। रवायत में अचे तो जे हजरत इमाम मोहम्मद बिन हनफिया इमाम हुसैन जा भाई मौला अली जा फर्जंद ही अने इनकी मां कबीला बनी हनफिया थी। मां बई है अने पे मौला अली
حضرت محمد بن حنفیہ نالو محمد ہے پر مشہور محمد حنیف جو کو چیتا ان وٹے اچھی نہ گال کہنے مجھو ہی پلان ہے کہ حضرت امام عالی مقام دے جو قاتلین ہیں انہی جو انتقام آنے بدلو گنے نہ بہرحال کوفے میں جاتی شروعات تھی 12,000 جو لشکر جمع کرے گئے جوانیاں بیگا تھی گیا قتل کریلا بدلو گنیلا کرینے تیار تھی گیا سوچی پہلا ابن سعد عمر بن سعد جو کو کربلا میں یزیدی لشکر جو سردار ہو ان کے کوٹ ہے ابن سعد کے سماچار تھی گیا کہ قتل حسین جو انتقام شروع تھی گیا ہے پر مختار سے ان کا سبن کھانسا ہوا ہے چین موجو نامی گئی مختار ان کے حقل کرائیں ابن سعد کے مارو گھرے بھی ہوتے ابن سعد چین جا آؤں نے مڑے رات کام سے بین ہوئی ہنے پولیٹیس سے بین ہوئی آؤں مسجد میں ہوئی اللہ اللہ کریاں تو ہنے نماز پڑھاں تو اللہ اللہ کریاں تو مختار مارو کی کیوں جو ان کے گھسڑے نے منہ ڈگنی ہے تو کھنی گیا جب بنی رے جو حکومت لا امام عالی مقام کے قتل کرے لا کربلا ہوئی کرے تو کہ مسجد یاد نہ ہوئی اللہ اللہ یاد نہ آئے اج ہمیں تو کہ اللہ 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 جو ذکر یاد آئے ہوئے ماروے کی چین جو ہیور ان کے بدن جا ٹکرا کرے ہوئے سر تر مڑے الگ الگ بھاگ کرے ہوئے ان کے چھوکرے کے کوٹھ ہے پی جو مت وتے وڈے نے وتایم کہ ان کے سینے جو ہائی مجھے بابا ہے ان پٹھیاں زندگی میں کی لذت نہ ہے کہ تو جو پن حال ہی تھی تو ان کے پن قتل کرے مائے چھوکرے کے انہیں چین جو عمر بن سعد جو قتل حسین جو بدلو ہے انہیں ان کے پتر جو قتل امام زین العابدین حضرت امام علی اکبر جو بدلو ہے ارے انہیں کے آنگریوں کے برابر ہی کتا نہیں پر ان ظالمیں کے انہیں کے کرتوت جو بدلو دینو ہے بہرحال ابن سعد کے بعد خونی ایپان کوفی جو ریوارو ان کے حقل کرائیں کہ خونی کے حقل کرے تو جو کوئی حضرت امام عالی مقام جو سر بدن پاک تھی الگ کے میں انہیں نیزے بھالے متے سر چڑھائے انہیں کربلا تھی دمشق پجائیں خونی کے حقل کرائیں مختار بن عبید اللہ سختی ان کی گھرواری خبر پہ ہوئی تو خولی گھرواری کی چین اچھیں تو چود نہ آؤں گھر میں مکے لکائے گئے گوڑ میں لکائے گئے اچھیں نے پوچھیں بلا خولی کدھا ہے ان کی گھرواری منہ سے تا ہی چین گھرے نہیں پر اشاروں کہیں کہ گھر میں لکھے لو ہے ای دشمنان اہل بیت و حال پہلے بھی تھے دشمن تھی ہوئی آنکھ کی گال سنیں زبان سے ہی چین کہ ایک بار ہلے گئے اینا پر حد سے اشاروں کے ہٹے لکے لو انٹا نے خولی کے جسلے نے کھڑی دیا انہیں مختار بن عبید اللہ سختی ان کے قتل کرائیں شمر پکو چالاک کوفے سڑے نے بجی گئے ہڈا ہڈا کداک رات کداک ڈی کداک جنگل کداک دریا کئی جگہ تے بھٹکے ابراہیم بن مالک بن اشتر مختار بن عبید اللہ سختی ان کے ایک فوج جو لیڈر بنائے وی 3000 کی فوج جمع تھی ہوئی امام حسین جو بدلو کے نیلا کرے آخرکار ان کی تلاش کرے نے ان کے پن گوتے گڑوں انہیں شمر کے قتل کیوں ان کے ٹکرا کرے کے بعد کتا بھیگا کرے انہیں شمر کی لاش کتے کے گھر آئے گئے انہیں قاتلین امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی سلوک کرے نہ آئے ابن زیاد جو کو گورنر مکہ جو گورنر انہیں جین جو حکمت حضرت امام عالی مقام انہیں آپ کے خاندان کے انہیں ساتھی کے شہید کرے نہ آئے عبید اللہ ابن زیاد پکو چالاک ان حالات جائزہ بیٹھے ہڈا ہڈا رولی نے لگ بھگ 12,000 کی فوج جمع کرے گئے مختار کی فوج سے مقابلہ نہ کرے 12,000 کی فوج عبید اللہ ابن زیاد کربلا کے باجو میں دریا فرات ہے ہن کنارے تے کربلا ہے اور ہن کنارے متھے وہ لشکر کی لڑائی تھی زبردست لڑائی تھی زبردست مار کو ہڈا 30,000 نے ہڈا 12,000 آخرکار
12,000 जी फौज खत्म थी, के जिंदा न छड़ो अने उबैदुल्लाह इब्न जियाद पण उन लड़ाई के मैदान कत्ल करे ना। यानी एड़ी रीते हिकड़ो हिकड़ो करे ने मुहर्रम जी 2 तारीख हिजरी सन 67 इमाम आली मकाम जी शहादत के छवरे पुठिया उबैदुल्लाह इब्न जियाद ई पण इनके कारनामे ते पुजी वियो अने इनके पण कत्ल करे ना। इन पुठिया इमाम आली मकाम जो सर मुबारक जिते रखे हुए अने छड़ी हैं उन जगह मथे उन तख्त मथे मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सखी इब्न जियाद सब रखा है अने इन जो मुंह मथे लथियो हैं कुत्ता कमीना आले रसूल जी बेअदबी के वे नेरी तो अंजाम अने तो आखिरी अंजाम करो है। बहरहाल हजरत इमाम आली मकाम जे कातिलिन में जाती हिकड़े हिकड़े जो इंतकाम अने बदलो इन में आयो। ईता हुकूमत ईता उन इंसान तरफ थी, अल्लाह तरफ थी ई पण इंतकाम अजीब हो। हिकड़ो बुड्ढो कूफे में रोज चंदे जो फलाने के मारिया आऊं कंदे इमाम हुसैन मथे तीर हलायो मुझो कोई ना है तो बने। उलेमा लिखियो आयो कि रात जो मकान में रोशनी करेला दियो बारे लावियो सजो दुखियो अने एड़ो बरो कान हो होममतन जेड़ी रीते बरेलो कोयलो केड़ी रीते केड़ो हो एड़ी रीते इनके लाश जो को ऐसे बरी न कोयलो थी। एकड़ो शख्स चेंज आऊं यजीद जे लश्कर में हो से वियो पण हो से पण आऊं कहते हमलो न क्यों अने 22,000 वो अमुक मारो को तीर हणे को तलवार हणे को की करे अमुक खाली नेरे वाला तमाशा भी न की न क्यों ऊंचे आऊं कहते ना न करो घबराहट हुई उनके जब मुझो पर बदलो तो थी तो इंतकाम तो थी तो रात तो सुतो ताजदार कायनात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में बैठे रसूलुल्लाह के बैठे जब अल्लाह के रसूल खुली तलवार खनी ने मैदान में आया अने कातिली ने इमाम हुसैन में जाके 2 देने जा मथा रसूलुल्लाह पंजे मथे पंजे हथ से कप ही मुझे नवासे जो कातिल है लोग ई ख्वाब में से तो अने ही जे या रसूलुल्लाह आ मुसलमान नहीं आ जो अहले बैत तो कातिल नहीं आ। अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकड़ो सिरुओ पांजी बोली में करे जन मुके ख्याल ना सनु सिरुओ है स्वेरो की वजह दे एड़ो लम्बो सिरुओ आग में मरेलो अल्लाह जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके बे अखी में फिराए देनो एड़ी रीते ये अंधो થઈ ગયો અને जिंदगी भर कदे की इनके नजर ना आए। हजरत अली असगर रजी अल्लाह तआला अन्हु इमाम हुसैन का फर्जंद जिनके तीर हैं ने हुरमला बिन काहिल मासूम के जो को शहीद के में उलमा लिखो आया कि उनके एड़ी बीमारी थी जो अगिया से आग बरे चमड़ी बरी रही ने पुठिया एड़ी ठंडक लगे कर को बर्फ रखे ये हाल थी। मासूम के जो को तड़पा ने शहीद के पोखरो करींदा हुआ जो अगिया बर्फ रखदा हुआ इनका ने पुठिया से सिगड़ी रखना हुआ एड़ी रीते बुरी हालत में ही मरी गई। आखिरकार अंजाम करो थे उलमा लिखे आए अल्लाह ताला महबूब पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वायदो क्या में अल्लाह पाक वायदो क्या में रसूलुल्लाह से हदीस पाक में जब हजरत ज़करिया के पुत्र हजरत यहया के जिंदा ने बादशाह के दरबार में ज़बह करे में आए नबी जो पुत्र नबी कसूर करो जब बादशाह पंजी जी बेणियो पंजी घरवारी जी दी के बेणियो अल्लाह जो नबी जो को चेन ही हराम है घरवारी जी दी के निकाह में घर में वीरानो हराम है। बादशाह उनके ज़बह कराए अने हजारों मारू तमाशो नेरे लाया बादशाह नबी के कत्ल कराए अने हजारों मारू तमाशो नेरे लाया। अल्लाह ताला जो कहरो गजब एरो आयो अल्लाह ताला के जब मुझे नबी तो जे हिकड़े के बदले में बनी इस्राइल में जाती 70,000 मारू के आंख खत्म करे वारो हिकड़े हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदले में 70,000 मारू खत्म था। अल्लाह पाक जो अज़ाब आए
अने अल्लाह ताला असांजे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वायदो कहें महबूब आंजे नवासे हुसैन के इंतकाम ने बदले में 70,000 ना 1,40,000 के कत्ल करे में आती दो ने हुसैन के इंतकाम ने बदलो दुनिया के में जाना गिना दो आखिरत तो हिसाब ने बाकी। मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सखी के जमाने में लगभग 70,000 मारू के खत्म करे में आए। अने को सवाल थे तो जब मारे वाला तो 22,000 मारू 22,000 अने ही 70,000 मारू के मारे ई कोला ई तो अन्याय। तो उलमा जवाब देनो आयो मुफ्ती जलालुद्दीन साहब लिखो आयो कि खाली कातिल कत्ल करे वालो ऊज कातिल नहीं जो को मददगार है वो पण कातिल है हुकूमत तो साथ देने वाला वो पण कातिल है कत्ल में तो खुश थे वाला है वो पण कातिल है। अल्लाह को इंसाफ पर हक है 22,000 के बदले में 70,000 मारू के कत्ल करे में आए। अने पोए सुनाया की आई न सोया ना मुख्तार बिन उबैदुल्लाह सखी जो को बदलो गणे कदे कदे केड़ो थी तो ई कुरेला आके एकड़ी हदीस सुनाया समझी माची में तो मरे बस 5 मिनट में गाल खत्म करिया तो टेंशन न कन जा। हुजूर जी की हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों जे हिकड़ो मारू जहन्नमी जो अमल करे खराब कम गुनाह जा कम इतने सूदी जे जहन्नम अने उनके विच में खाली हिकड़ो हथ रही वेंदी 100 जहन्नम ते पुजी वेंदी खराब गुनाह मरे खराब कम जहन्नम से करीब पुजी वेंदी अचानक अल्लाह ताला उनके लिए तौफीक दे अने कोई छेले वक्त में एरो खासो कम करे कि अल्लाह ताला उनके जन्नती बनाए। रसूलुल्लाह जी हदीस निष्कर्ष अने जो बो पास हुई है जे हिकड़ो मारू सजी जिंदगी नेक अमल करे एरा खासा कम एरा नेक अमल के 100 जन्नत अने उनके विच में 1.5 फूट जो एकड़े हाथ जो फर्क फासलो रही जहाने तो जन्नत में वियो अचानक उनकी जिंदगी में इनकलाब अचे अने एड़ो खराब कम करे जे सजे नेक कम में मथा के पानी फिरी वने अने सीधो जहन्नम के मजारा पड़ी ये रसूलुल्लाह की हदीस है मिशकात शरीफ में आज पर मौजूद है। मुख्तार गने खासो कम के अहले बैत के रसूल जो अदब के साथे साथे इंतकाम करे पर छेलो करो चे जे मुके अल्लाह ताला वही हलाए अल्लाह ताला मुके नबी बनाए इमाम हुसैन की मोहब्बत में अमन इमाम हुसैन के बदलो गनेला करे ना अल्लाह मुके जिब्राइल अलैहि सलाम के हलाए ने वही हला अने इतरे लाओ इमाम हुसैन के बदलो बिड़ो यानी नबूवत और रिसालत तो इकरार के जाओ अल्लाह जो नबी या के बाद हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु इनके कत्ल करे ई 70,000 मारू था अने लगभग 84 वरे जे शासन पुठिया हजरत अमीर माविया वटा शुरू थयो अने 84 वरे लगभग बनी उमैया जी हुकूमत आवे 84 वरे पुठिया अरब के मिजारा बनी अब्बास की हुकूमत आवे हेडा पण वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सादात किराम मेहनत क्यों बनी उमैया की हुकूमत खत्म करेला करेने जिद्दो जहद क्यों वड़ा वड़ा शहजादा कुर्बानी देनो खाली इमाम हुसैन एकड़ा शहीद नहीं थिया ते पुठिया तो कई कुर्बानी देनो है कई के शहीद करे में आयो जे बनी उमैया की हुकूमत खत्म थिए पण जिनता ने बनी उमैया की हुकूमत खत्म थी अने आले रसूल जो शासन अरब दुनिया में थे आती है उनता ने हजरत इमाम अबू हाशिम रहमतुल्लाह अलैह के को जहर दे देने अने आप शहीद थे गया हुकूमत अब्बासी क्या हारून रशीद ने मामून रशीद ने जो को बादशाही लगभग 550 वरे राज हले वनी जो पहलो इन्हीं जो बादशाह अबुल अब्बास सफा जिनका ने उनकी हुकूमत मिले उनका ने जेकी की बनी उमैया हुआ धरती में थी हजरत उस्मान गनी जो औलाद सिवाय हजरत उस्मान गनी पर बनी उमैया उनकी औलाद सिवा जेकी की बनी उमैया हुआ उन्हें मिली के कत्ल कराए इतरो ना जो को जे जो कब्रों वयो कब्रे में जाती कदी ने उनकी लाशें दोबारा हुई अने एड़ी रीते अबुल अब्बास सफा लगभग 70,000 मारू के कत्ल कराए
سنتر ہزار کے مختاروں نے سنتر ہزار کے عباسی حکومت جن کا نے شروع تھے تنے قتل اتنے امام عالی مقام کے انتقام نے بدلے کے مگارا تقریباً اللہ کے رسول سے جو کو وعدوں کرے میں آئے ہو کہ 1,40,000 ظالمیں کے انہیں امام عالی مقام کے اہل بیت پاک کے دشمنے کے قتل کرے میں آئے ظالم نے ظلم کر تو رحم و ستم کے بدلے ایک دن ملیں گے تجھ کو ظلم و ستم کے بدلے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین گود میں بابا کا سر رکھ کر سکینہ نے کہا ہم کو تنہا چھوڑ کر یوں چل دیے بابا کہاں ہو گئے دنیا سے رخصت پی لیا کوثر کا جام تم پہ ہو لاکھوں سلام تم پہ ہو لاکھوں سلام اے میرے پیارے حسین فاطمہ کے منہ میں تم پہ ہو لاکھوں سلام تم پہ ہو لاکھوں سلام راہ حق میں اپنا سب کچھ دے دیا سب پیر نے سر کٹا کر وعدہ پورا کر دیا سب پیر نے ناز کرتی ہے سعادت تم پہ ہے پیارے ایمان تم پہ ہو لاکھوں سلام تم پہ ہو لاکھوں سلام اے میرے پیارے حسین فاطمہ کے منہ میں تم پہ ہو لاکھوں سلام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الدين إلهي بحرمة جد الحسن والحسين وقنا عذاب الآخرة واشرنا مع الأبرار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. چھوڑو